કેમ છો મારા મિત્રો? સમાચાર સવારમાં આપનું સ્વાગત છે। વિડીયોમાં જોડાયેલા નવા દર્શકો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને જૂના દર્શકો વિડીયોને લાઇક કરી દો। તો ચાલો જોઈએ આજના તાજા અને સૌથી મોટા સમાચાર। राज्य पर एक साथे 4 सिस्टम सक्रिय। राज्य में एक साथे 4 शक्तिशाળી सिस्टम एक्टिव थता भारे वरसादनी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। आगाही मुजब आगामी 6 दिवस सुधी राज्यमां मेघराजानी तोफानी बेटिंग जोवा मळशे। सायक्लोनिक सर्क्युलेशनना लीधे खास करीने सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात अने मध्य गुजरातना विस्तारोमां आकाशी आफत वरसी शके छे। उपरांत अमदावाद अने गांधीनगरमां आजथी ज वादळछाया वातावरण वच्चे झापटा पड़वानी शरूआत थवानी संभावना छे। आगाही वच्चे अनेक जिल्लामां धोधमार वरसाद। राज्यमां आगाही वच्चे अनेक जिल्लामां धोधमार वरसाद पड्यो छे, जेमां सौथी वधु वरसाद सूरत जिल्लाना पालसाणामां 8 इंच नोंधायो छे। बारडोलीमां 8.25 इंच, महुवामां 7.5 इंच, अंबिकामां 6.5 इंच अने उमरपाडामां 5.5 इंच वरसाद वरस्यो हतो। वलसाड जिल्लामां उमरगाममां 8.5 इंच, वापीमां 8.5 इंच, पारडीमां 4.5 इंच अने वलसाड तालुकामां 3.25 इंच वरसाद नोंधाता दक्षिण गुजरातमां मेघराजाए जोरदार बेटिंग करी हती। गुजरात सरकारना महत्वपूर्ण निर्णयो। राज्य सरकारे जणाव्युं छे के वीजपोल अने जमीन संपादन मुद्दे तमाम संगठनोना अभिप्रायो मेळव्या बाद खेडूतोना हितमां लांबा गाळानो निर्णय लेवामां आवशे। मुख्यमंत्रीनी अध्यक्षतामां योजायेली बेठकमां सरकारी कचेरीओमां स्वच्छता जाळववा पर भार मुकायो। साथे ज दर महीनाना प्रथम रविवारे तमाम मंत्रीओ स्वच्छता अभियानमां जोडाय तेवी सूचना आपवामां आवी हती। राज्यमां मेघराजानी तोफानी बेटिंग। गईकाले राज्यना 34 थी वधु तालुकामां वरसाद नोंधायो हतो। गीर सोमनाथना सुत्रापाडामां 4 इंच वरसाद वरस्यो, ज्यारे उनामां वीजळीना कड़ाकाभड़ाका साथे 1 इंचथी वधु वरसाद नोंधायो छे। कोડીનાર तालुकामां पण 2 कलाकमां आशरे 1.5 इंच वरसाद वरसता गीर सोमनाथ जिल्लामां मेघराजाए जोरदार बेटिंग करी छे। जूनागढ़, नवसारी, राजकोट अने अमरेलीमां वरसाद पड्यो हतो। गृह विभागनो ऐतिहासिक ठराव। गुजरात सरकारना गृह विभागे फौजदारी केसोनी तपास अने कार्यवाही वधु जवाबदार बनाववा महत्वपूर्ण निर्णय लीधो छे। हवे आरोपी निर्दोष छूटे तो केसनी समीक्षा थशे अने तपास करनार पोलीस अधिकारी तेमज सरकारी वकीलनी कामगीरीनी तपास कराशे। बेदरकारी के खामी जणाशे तो खाताकीय कार्यवाही थशे। आ माटे डिरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अने गृह विभागना 2 अधिकारीओनी 4 सभ्योनी हाई पावर समिति रचाई छे। गुजरातमां चोमासु वधु सक्रिय बनशे। बंगाळनी खाडीमां लो प्रेशर विस्तार बनवानी संभावना छे। जो ते पश्चिम के उत्तर पश्चिम दिशामां आगळ वधशे तो 3 થી 6 जुलाई दरमियान गुजरातमां वरसादनी तीव्रता वधी शके छे। हवामान विभाग अनुसार दक्षिण गुजरात अने मध्य गुजरातमां सौथी वधु असर जोवा मळी शके छे। त्यारबाद सौराष्ट्રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। ખેડૂતોને લઈને સરકારના મોટા નિર્ણય। રાજ્યમાં 7 જુલાઈથી ઉનાળુ મગની ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ થશે, જેથી ખેડૂતોને પાકનું યોગ્ય વળતર મળી રહે। સાથે જ પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા બીએસસી નેચરલ ફાર્મિંગ કોર્સ શરૂ કરવામાં આવશે અને તેને બીએસસી એગ્રીકલ્ચર સમકક્ષ માન્યતા આપવામાં આવશે। રાજ્યના પ્રવક્તા મંત્રીએ જણાવ્યું કે આ નિર્ણયો ખેડૂતો અને કૃષિ શિક્ષણ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે। નવસારીના મેયરે કહ્યું ભૂવા તો પડશે જ। નવસારીમાં પ્રથમ વરસાદે જ ભૂવા પડવાની ઘટના સામે આવી છે। જો કે ભૂવા પહેલા મેયરનું એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન હાલમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે, જેમાં મેયર પોતે ભૂવા પડવાની આગાહી કરી હતી। વધુમાં તેમણે કહ્યું કે શહેરમાં મોટા પાયે ડ્રેનેજ અને વરસાદી લાઈનો નાખવાની કામગીરી થઈ રહી છે, જેના કારણે જમીન અંદરથી પોચી થઈ ગઈ છે। વધુમાં મેયરે અધિકારીઓને મીડિયાથી બચીને રહેવાની અને આવેશમાં ન આવવાની અપીલ કરી હતી। નવસારીમાં ભારે વરસાદને કારણે વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત। નવસારી જિલ્લામાં તેમજ ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત થયો છે। પાણીના ઓવરટોપિંગને કારણે પંચાયત હસ્તકના 6 રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। સરોણાથી સદલપુર, ખડસુપાથી ઊન, પારડીથી સદલાવ અને સુપાથી પેરા થીકુચેદ માર્ગ સહિત અન્ય 2 પંચાયત માર્ગો પર પાણી ફરી વળતા અવરજવર બંધ કરાઈ છે। વહીવટી તંત્રએ નાગરિકોને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે।
મહેસાણામાં ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત. મહેસાણાના સોમનાથ રોડ પર આવેલી દીનદયાલ નગર આવાસ યોજનાની બિલ્ડિંગમાં 2 જુલાઈએ વહેલી સવારે 7 વાગ્યે એક આઘાતજનક ઘટના બની છે. શિવકૃપા સોસાયટીમાં રહેતી અને ધોરણ 7માં ભણતી ચારની પરમાર નામની વિદ્યાર્થિનીએ અગમ્ય કારણોસર 6ઠ્ઠા માળેથી કૂદીને આત્મહત્યા કરી છે. તે સવારે ઘરેથી ચા નાસ્તો કરીને સ્કૂલે જવા નીકળી હતી. પોલીસે ગુનો નોંધી આપઘાતનું કારણ જાણવા તપાસ હાથ ધરી છે. રામ મંદિર ચોરી કેસમાં બુલડોઝર ચલાવવાની તૈયારી. અયોધ્યા રામ મંદિર દાન ચોરી કેસમાં ટ્રસ્ટમાં વિખવાદ શરૂ થયો છે. ટ્રસ્ટી મહંત દિનેન્દ્ર દાસે આખી ભૂલ નિર્માણ પ્રભારી ગોપાલ રાવની હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. બીજી તરફ વકીલોએ ચંપત રાય અને ગોપાલ રાવ સામે એફઆઈઆરની માંગ સાથે પ્રદર્શન કર્યું છે. પ્રશાસને દાન ચોરીના આરોપીઓ સામે કડક વલણ અપનાવી ગેરકાયદે ઘરો પર બુલડોઝર ચલાવવાની તૈયારી કરી છે અને આવા મકાનોની ઓળખ પૂર્ણ કરી લેવાઈ છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં મેઘમહેર. વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ. જૂનાગઢ જિલ્લામાં લાંબી રાહ બાદ મેઘરાજાએ મન મૂકીને વરસતા ખેડૂતોને મોટી રાહત મળી છે. બપોર બાદ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે વહેલી સવારથી કેશોદ તાલુકામાં પણ વરસાદ શરૂ થયો હતો. વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે અને ખેતી માટે નવી આશા જાગતા ખેડૂતોમાં ખુશી અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારે વરસાદ બાદ ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયા. હવામાન આગાહી વચ્ચે મેઘરાજાએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરી તોફાની બેટિંગ શરૂ કરી છે. ભારે વરસાદના પગલે જાહેર માર્ગો પર ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયા છે. જાહેર માર્ગો પર પાણી ભરાતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પ્રથમ વરસાદમાં જ શહેરમાં રસ્તાઓ બેસી જતા મનપાની કામગીરી પર અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. જણાવીએ કે ઉધનામાં ગઈકાલે એસટી બસનું ટાયર રસ્તો બેસી જવાના કારણે ફસાયું હતું. પીએમ મોદી અને જાપાનના પીએમ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો. જાપાનના પીએમ સના તાકાઇચી 3 જુલાઈ સુધી ભારતની મુલાકાતે છે. પીએમ મોદી અને જાપાનના પીએમ વચ્ચે દિલ્હીમાં દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો થયો. બેઠક દરમિયાન બંને નેતાઓ આર્થિક સુરક્ષા, સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઇન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ક્રિટિકલ મિનરલ્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવા પર ચર્ચા કરી. આર્થિક સુરક્ષા અને એઆઈ સહયોગ અંગે કરારો અને ઘોષણાઓ પણ થવાની શક્યતા રહેલી છે. દામોદર કુંડમાં નવા નીરની આવક શરૂ. ગિરનાર વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ દામોદર કુંડમાં નવા નીરની આવક શરૂ થતા શ્રદ્ધાળુઓ અને સ્થાનિકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. ગિરનારમાંથી વહેતું વરસાદી પાણી સોરનખ નદી મારફતે કુંડ સુધી પહોંચી રહ્યું છે. જૂનાગઢ શહેરમાં આશરે 4 ઇંચ અને જિલ્લામાં 8 થી 10 ઇંચ વરસાદ નોંધાતા જળાશયોમાં નવા પાણીની આવક થઈ છે. ચાતુર્માસ દરમિયાન દામોદર કુંડનું ધાર્મિક મહત્વ વધ્યું છે અને ગિરનારની હરિયાળી પણ ખીલી ઉઠી છે. નર્મદા ડેમમાં વરસાદી પાણીની આવક. ચોમાસાની શરૂઆત વચ્ચે સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદા નદીમાં 40,000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ રહી છે. તેના પરિણામે ડેમની જળસપાટી વધીને 126 મીટરે પહોંચી છે. કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં સારા વરસાદથી જળસંગ્રહ સતત વધી રહ્યો છે, જેનાથી આગામી સમયમાં પાણીની મોટી રાહત મળશે. હંસોટ અને નેત્રંગમાં ધીમી ધારે ધોધમાર. ભરૂચ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હંસોટ અને નેત્રંગ તાલુકામાં સવારથી જ આશરે 1 ઇંચ વરસાદ નોંધાતા રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. કોઈ નુકસાન વગર પડેલા વરસાદથી સ્થાનિકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. ભરૂચ, અંકલેશ્વર અને ઝઘડિયાના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસતા ગરમી અને પ્રદૂષણથી લોકોને રાહત મળી છે. પાણી વગર તડપી રહ્યું છે પાકિસ્તાન. સિંધુ જળ સંધિ પર પ્રતિબંધ બાદ પાકિસ્તાનમાં પાણીની અસર સર્જાઈ છે. પાકિસ્તાનના મોટા ડેમ અને જળાશયમાં પાણીનું સ્તર ઘટી ગયું છે. લોકો પાણીની માંગ માટે પાકિસ્તાની સરકાર વિરુદ્ધ પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા છે. વધુમાં બીજી બાજુ પાકિસ્તાની પૂર્વ વિદેશી મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારી કહ્યું કે સિંધુ પાકિસ્તાનની જીવાદોરી છે. જો ભારતે પાકિસ્તાનના હકનું પાણી રોકશે તો પાકિસ્તાન શાંત નહીં બેસે. તમિલનાડુના રાજકારણમાં ભૂકંપ. તમિલનાડુના રાજકારણમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. એઆઈએડીએમકેના અનેક અગ્રણી નેતાઓ અને પૂર્વ મંત્રીઓ અભિનેતા રાજનેતા થલપતિ વિજયની પાર્ટી ટીવીકેમાં જોડાવા તૈયાર છે. 2 જુલાઈએ મહાબલીપુરમમાં યોજાનારા કાર્યક્રમમાં 5 પૂર્વ મંત્રીઓ, 15 પૂર્વ ધારાસભ્યો અને સેંકડો કાર્યકરો ટીવીકેનું સભ્યપદ ગ્રહણ કરશે. પૂર્વ મંત્રી સી વિજય ભાસ્કર, એમ.આર. વિજય ભાસ્કર સહિત અનેક મોટા નામોની ચર્ચા છે.
ફરી યુદ્ધ શરૂ થતા દુનિયા ફરી ટેન્શનમાં. રશિયાએ યુક્રેનની રાજધાની કીવ પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હવાઈ હુમલો કર્યો છે. ડઝનબંધ ડ્રોન અને બેલેસ્ટિક મિસાઇલોથી થયેલા હુમલાથી સમગ્ર શહેરમાં એર રેડ સાયરન વાગી ઉઠ્યા અને હજારો લોકો બંકરોમાં આશરો લેવા મજબૂર બન્યા હતા. હુમલામાં અનેક વિસ્તારોમાં આગ ફાટી નીકળી અને રહેણાંક ઇમારતોને ભારે નુકસાન થયું. સ્થિતિને પગલે પોલેન્ડે પણ પોતાની સરહદો પર હાઈ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.